वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राहे मोहब्बत एपीसोड 19वां उल्टी गंग। सो उल्टी गंग की होंदी है? वेरी सिंपल। गंग मीनस जिहड़ी गंगा रिवर है, गैंगस है जी। सो उल्टी होंदा है पुठी, दैट मीनस द अदर वे अराउंड, रिवर्स वो जिहड़ा है उल्टी गंग। सो ये टॉपिक जिहड़ा है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आ। इस माइंड ओपनिंग जिहड़ा है टॉपिक है, द थिंग्स दैट वी हैव नेवर थॉट बिफोर। सो ये उल्टी गंग जिहड़ी है, सब तो पहला आपको समझना पऊगा भी गंगा की हुंदी है। वाई इज इट उल्टी गंग? वाई नॉट उल्टी जमुना, उल्टी सरस्वती और एनी अदर रिवर? वाई इज इट उल्टी गंग? दैन उसका डेफिनेशन की है, फिर गैंगस रिवर जिहड़ी है, गंगा जिहड़ी है, उहदा की हिस्टरी है, उहदे पिछे उल्टी गंग दे पिछे आपां ये विचारना है। उत्थे अपने को 4 पॉइंट्स हैं जिहदे बारे आपां विचार करनी है भी ह्यूमन तो देवता किवें बन जाते ने, इंप्यूरिटीज़ नूं दूर करके प्यो किवें बन जाते हाँ, फिर अपनी जिहड़ी तृष्णा है, थर्स्ट, उन्होंने किवें आपां खत्म करना है, विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो एक सुप्रीम स्टेट नूं किवें जाके आपां अचीव करना है, मतलब कि एक परम पदवी नूं आपां किवें पाउणा है, विच इज़ हाउ टू अचीव गॉड विद इन द वर्ल्ड, विद इन एवरीथिंग दैट वी गो थ्रू हियर, विच सीम्स टू बी इनपॉसिबल है परमात्मा नूं पाउणा। जिहड़े हिसाब नाल अपना जीवन चल रहा है, आई थिंक इट्स इनपॉसिबल फॉर यू टू बिकम गॉड। सो चलो फिर आपां सिखां दी जिहड़े प्रैक्टिसेस हैं, सो उहदे विच की है महाराज ने आपां नूं की सिखाया, वो आपां वन बाय वन सारिਆਂ नूं विचारांगे। सब तो पहला जिहड़ी है गंगा रिवर जिहड़ी है, गंगा नदी जिहड़ी है, ये किवें हुई? नाउ द बिट ऑफ ए हिस्टरी ऑफ गंगा फर्स्ट, भी गंगा किवें धरती ते आई है। देखो कहंदे एक राजा हुंदा सीगा सगड़ राजा। सगड़ राजा जिहड़ा हुंदा सीगा, इहदियां 2 वाइफ हुंदियां सन। सो एक तो सुमिति हुंदी सी, एक हुंदी सी केशिनी। सो सुमिति दे 60,000 बच्चे सीगे, 60,000 सन सीगे इहदे सगड़ दे। ना ऑफ कोर्स ये साखी जिहड़ी है आपां वो पहले समयां दीयां गल्लां कर रहे हैं, तां 60,000 बच्चे। ओके, ते केशिनी जिहड़ी सी उहदा इक्को बच्चा सीगा। ते राजा सगड़ ने एक दिन एक असमेध जग कीता। ना गोइंग बैक टू द बिगिनिंग ऑफ गंगा, के चलो ये तो एक स्टोरी है जिथों आ गंगा ने हैवन तो धरती तक आना है। सो दिस इज द स्टोरी। बट हाउ गंगा किवें एग्जिस्ट हुई? कहते जदों वो समा से ना, जदों आप जी ने पढ़िया होगा 52 अवतार। 52 अवतार मीनस बहुत छोटे कद दे विच अमंग द 24 रीइनकार्नेशंस ऑफ विष्णु, उहदे विच 52 अवतार आउंदा है। 52 अवतार क्यों होया? क्योंकि बल राजा जिहड़ा सीगा, ते हु वॉज बल राजा? बल राजा वॉज द ग्रैंड सन ऑफ प्रहलाद, भगत प्रहलाद जी। उहदा ग्रैंड सन सीगा बल राजा, उहनूं बली भी कहंदे हन। सो बल राजा ने एक बहुत वड्डा एक जिहड़ा फिस्ट कीता, एक यज्ञ कीता, जिहदे विच आके 52 अवतार ने उहनूं छलना कीता। दैट मीनस ही डिडंट लेट हिम सक्सीड इन हिज यज्ञ। सो उहदे विच 52 अवतार धारण करके उन्हें आके ना बल राजे नूं 4 वेद मूँह तो सुना दिते, बाय हार्ट सुना दिते। सो बल राजा बहुत खुश होया। बल राजा कहंदा तू मंग की मंगदा? वो 52 अवतार ही वॉज ऑलरेडी लाइक वेरी शॉर्ट। 52 था, 52 कहते 52 अवतार भी बहुत छोटा है। एंड लाइक 52 चंदन इज ओनली लाइक 52 फिंगर्स टॉल। सो उन्ना इहदा कद सीगा। सो वो कहंदा भी कुछ मंग। वो कहता ना मनु 2.5 कदम जमीन दे दे, दैट मीनस 2.5 फीट ऑफ लैंड मनु चाहिए है। बल राजा हसन लग गया, कहता आई हैव अ लॉट। कहता मैं तू इन्नी छोटी क्यों मंग रहा है? कहता बस तू बचन कर दे, जस्ट गिव मी 2.5 फीट ऑफ लैंड। प्रैक्टिकली है 2.5 फीट है, 1 फीट 2 फीट एंड हाफ फीट। सो कहता भी मैं 19 जमीन दे दे। सो बल राजा कहता ठीक है जिमें तेरी मर्जी है। उन्हें दे दी। यू नो वट 52 अवतार डिड आफ्टर दैट? उन्हें अपना शरीर बढ़ा लिया।
You know what he did? In one feet, he took the entire world. The other feet, he took heavens, he took everything. The ਜਿਹੜੇ universe ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ planets ਹਨ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ. 2 feet ਦੇ ਵਿੱਚ he clean up everything. Then ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ I got another half feet to go now. Where to go? ਬਲ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ I got only my bag. It's only my body now. I got nothing else. So ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਲ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 52 ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈਵਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੈਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦਾ ਫਿਟ ਨਾ, ਬਰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਅ ਕਰਮੰਡਲ. ਕਰਮੰਡਲ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ. ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਗੰਗਾ. ਸੋ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ. ਸੋ ਦੈਨ half feet, what he did, he put his feet behind Balraja, he pressed him into the underworlds. ਉਹਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡਸ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੈਂਤ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਸ ਸੋ ਦੈਂਤਵਾਨ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਸੋ ਉਹਨੇ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ. ਬਟ ਬਲ ਰਾਜਾ ਟੋਲ ਹਿਮ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਬਿਲੀਵ ਦ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹਿਸ ਡੋਰ ਅੰਟਿਲ ਟੂਡੇ. ਸੋ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਹੈ. ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਰਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ. ਹੁਣ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਸਗੜ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ 60,000 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ. ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਐਸ ਯੂ ਨੋ what they will do, they will put a horse in front. The horse will just go by his wish, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, and row whoever stops the horse, that means you are challenging me, then there will be a battle there. So that means the horse will go on and people will put har on the thing. That means, okay, we are not going to fight. We accept your, your kingdom, your king as our king. So ਉਹ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਈ ਗਿਆ. ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਈ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੰਦਰ ਗॉट ਸਕੈਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਏਗਾ. what ਇੰਦਰ did, ਉਹਨੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ. ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਵਾਸ ਦ son of Manu, the first man in the world. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਨ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਨ ਸੀਗਾ ਕਪਲ ਮੁਨੀ. ਤੇ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਘੋੜਾ. ਐਂਡ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਡਸਨਟ ਨੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਗੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ 60,000 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਸਗੜ ਦੇ, they were going around looking for the horse. ਲੱਭਦੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ. ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ. ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ. ਹੀ ਓਪਨ ਅਪ ਹਿਸ ਆਈਜ਼, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ. 60,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਤਾ. ਸਗੜ 60,000 ਸੰਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ. ਸੋ ਸਗੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਗੜ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ. ਸੋ ਸਗੜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਗਤੀ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦੀ ਐਂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਨੇ. ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਅੰਸ਼ੁਮਨ. ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਤੋਂ. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ. ਤੇ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਬਰਮਾ ਦੇ ਕਰਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਗੰਗਾ ਸ਼ੁੱਡ ਫਲੋ ਵੇਅਰ देयर ਐਸ਼ਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ਸ ਪਏ ਆ ਉਹ ਨਦੀ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ. ਦ 7th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਦੇਖੋ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਡਿਡਨਟ ਗੈਟ ਇਟ, ਆਫਟਰ ਹਿਮ ਹਿਸ ਸਨ ਆਲਸੋ ਡਿਡ ਇਟ, ਕੈਨੋਟ. 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੀਰਥ ਆਇਆ ਇਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੇ ਲੀਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਬੂਲ ਹੋਈ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਮੰਡਲ ਡੋਲਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੰਗਾ ਨੇ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਚ. ਫਿਰ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਜੜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮੇਟਡ ਹੈ. ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ
ਗੰਗਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਗੰਗਾ ਕੱਢ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਹਾਊ ਦ ਗੰਗਾ ਕੇਮ, ਗੰਗਾ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਹੈਵਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਤੁਰਦੀ, ਐਂਡ ਭਗੀਰਥ ਵਾਸ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ ਵੇ ਵੇਅਰ ਦ ਗੰਗਾ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਰੇ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਔਨ ਦ ਵੇ ਇੱਕ ਜਾਨੂ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਯੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੰਗਾ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਨੂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੰਗਾ ਪੀ ਲਈ। ਹੀ ਡਰੈਂਕ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਗੰਗਾ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਨਵੀ। ਜਾਨੂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਨਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਜਾਨਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਓ ਇਟ ਫਲੋਸ ਨਾਟ ਟੂ ਦ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਨਾਬ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਲੁਜ ਹੋਇਆ, ਬਿਆਸਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਰਿਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਨਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। Why we take the example of Ulti Ganga? Because it doesn't go to the southwest, it goes to the east, and the only river goes there. And ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖੀਏ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਂਡ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ ਆ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸਟੱਡੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਉਲਟੀ ਗੰਗ। ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ, ਨਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਵੇਅਰ ਇਟ ਕੇਮ ਫਰੋਮ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਓ ਵੀ humans, we came from through our karmas and other things, but now we want to finish our karma and go back to where we came from, which is God himself in Ulti Ganga. We want to go back there. Okay, so ਦੂਜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਆ ਉਲਟੇ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਸੇ ਨਾਓ ਯੂ ਟੈਲ ਐਨੀਵਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ Sikhs are supposed to keep their hair, they are not supposed to cut any part of the hair. Nobody can understand. This is Ulti Ganga. Nobody can ever understand this. A Sikhs keep kirpan, you know. Why you want to keep kirpan? People are having guns today. We are having this one today. Why you want to keep kirpan? Yeah, nobody can understand. Ulti Gang again. Okay, chalo ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। Okay, definition of Ulti Gang is to reverse back, like what Ganga came from Himalayas, you go back to Himalayas. So ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਪੀਪਲਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਮੇਜਿਨਿੰਗ ਦ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਕਮਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਵੇਅਰ ਇਟ ਕੇਮ ਫਰੋਮ, ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਹੈ, against time, against nature. This is how Sikhs are. We fight with time, we fight with the nature of Maya. We want to go back to where we came from. ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਚੋਗ ਨਿਵੀੜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੀਲ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਕ ਅ ਸਟੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੂਣ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਚਟਣਾ ਕਰ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਸੌਲਟੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਟਣਾ ਹੈ ਬਟ ਇਟਸ ਅਨਸੌਲਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਐਮ ਆਈ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਸੋ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਚੋਗ ਨਵੀੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਾਨਕ ਤੇ ਮੋਤੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, although it looks very tasteless। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਗੋਸ ਦ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਲਹੇ ਜਨ ਕੋਏ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਖੋਜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਥੋਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਥੋਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਲਟੀ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਲਹੇ ਜਨ ਕੋਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਲਹੈ, ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਟ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਹੈਵਨ, ਇਟ ਕੇਮ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਪਿਓ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਪਿਓ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾਈਸ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੌਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲੋਅਰ ਐਲਟੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੰਗਾ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਓ ਯੂ ਸੀ ਦ ਪਿਕਚਰ, ਯੂ ਸੀ ਦ ਪਿਕਚਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਵੇਅਰ ਦ ਗੰਗਾ ਕਮਸ ਫਰੋਮ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਈ ਹੈਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਰਕ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦਾ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਹੀਅਰ, that we came from the like Himalayas, but the second photo that you see, this is what we are today. We are full of kachra, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਗੰਦਮੰਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲੀਨ ਆਵਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਗੋ ਬੈਕ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੇਮ ਫਰੋਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਖਸਮ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਗ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ। ਉਹ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਵੈਸਟ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਈਸਟ ਐਂਡ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਖਸਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਦਾ ਖੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਫਰੋਮ ਦ ਵਰਲਡ। If you look from the perspective of the world, the things that the world will tell you that this is profitable, this is what you should do, Dharma say no, you should not do this, you should do this, right? The opposite of what you are being told for the worldly, by the worldly education. Okay, now come back. Now what is our aim now? We have just changed the arrow now. From the worldly you are going to go heavenly, from the impure you are going to pure, you are going to be purity in your life, from salty you are going to be saline. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। from low altitude, now this is ulti gang, now coming down is very easy. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਗਾੜਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। It's same like Ganga flows in gravity down, but imagine now the Ganga water have to go back again up. How much effort will it take now? Because you are going the other way around now. So that's why people say Sikhi बहुत औखी है. Yes, it's औखी, because you are going against the way. It's difficult, yes, definitely. It's not easy. So but low altitude to high altitude चढ़ के जाना है। चलो देखो हम पहली गल heaven to the worldly, it means from humans, from the other way, worldly to heaven. Now then humans are becoming deities now. Who stays in heaven? Deities, devatas. Now human have to become devta now. How do we do that? Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਤਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਹਾਰਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਦਿਉਹਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਕਰਾਂ। I have to say I sacrifice myself hundreds of times every day onto my Guru. Why? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, this is the biggest thing. ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ to convert a human into devta, he didn't even take a second. ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। Just like that, he made humans to devte. See, a very difficult path, a very difficult achievement, impossible ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ possible ਵੀ ਕਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਰਤਾ। That's what Maharaj Ji does. Okay, now
ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਸ ਸਮਾਲ ਬੇਬੀ ਇਨਸਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਨ ਆ ਬੇਬੀ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦ ਮੰਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਬੌਰਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਹੀ ਹੈਡ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੈਮ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸੀਸਿਵ। ਉਹ ਤੂੰ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆ ਲੈਣਾ, ਕਰਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਖਾਤੇ। ਫਿਰ ਕਨਿੰਗਨੈਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਰਤ, ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ, ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਵਰਤ, ਟ੍ਰਿਕ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਕ ਬਣ, ਆਪਾਂ ਚਲਾਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਲਾਕ ਬਣ, ਸ਼ਰੂਡ, ਤੂੰ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਦਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੂਰੇ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਬੀਇੰਗ ਸ਼ਰੂਡ, ਯੂ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੈਮ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਹਾਂ ਸ਼ਰੂਡ ਨਾ, ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਉਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਖਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਣਾ ਟੱਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਖਾਣਾ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਈਟ, ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਐਨੀਬੋਡੀ, ਡੋਂਟ ਸ਼ੋ ਸੋ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਿਖਾਤਾ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ, ਵੀ ਆਰ ਐਡੂਕੇਟਿੰਗ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਨਾਓ। ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਧੋਖੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ? ਉਲਟਾ, ਉਲਟੀ ਗੰਗ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਂ, ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜੀ ਬੱਸ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੰਤੋਖ, ਜਿੰਨਾ ਕਹੇਗਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੰਬਰ 2 ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ, ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਬਰ 1 ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਕੀ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਹਿਮ ਵਾਟ ਨਾਓ? ਇੱਕ ਮੌਨਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਛਲ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਲਟੀ ਕਰਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਟ ਕੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਸ਼ਰੂਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ। ਸਰਵਾਈਵ ਤਾਂ ਕਰ ਲੇਗਾ ਭਾਈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸ ਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਬਹਿ ਕੇ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਜਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ, ਡੋਂਟ ਡੂ, ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਬੱਚੇ, the 5 ਬਾਣੀਆਂ you are reading a day, but go and revise now better, you know. Why you do rest? You go 15 minutes on way, son. Go and study. ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰੱਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਮੇਜਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। This is our priorities. We are putting our priorities in the wrong place, wrong time. ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਕੋਸਟਲੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਤੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ
ਉਹ ਵਾਧੂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੰਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਨਦੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ 12-1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੋਰ ਮਿਲ ਪਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚੋਰੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਾ, ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਡਗਰੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਇਹ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੱਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪਕੜ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਓਨਲੀ ਦ ਹੈਡ ਵਾਸ ਆਊਟ, ਦ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਵਾਸ ਬਰੀਡ ਇਨ ਦ ਧਰਤੀ। ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਰ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ 2 AM, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਗॉट ਪੀਪਲ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੰਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਗਿਵ ਦੈਮ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰੀਕਲ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦਿਓ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੰਗ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਮਰਨ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਲਈ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ? Who will ever do this? You tell me. ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ। If someone does that to you, what will you do? You tell me. ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਸਿੱਖੀ। This is how ਸਿੱਖੀ is. Okay? One example of ਉਲਟੀ ਗੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਇੰਪਿਓ ਤੋਂ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਰਮਲ ਮੀਨਸ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਿਲਥ ਆਫ ਵਾਈਸਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਿਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਧਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਵਾਟ? ਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਭਾਈ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਮਾਉਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, you want more maya you can get maya, you want more money you can get money, but that's only one condition. Bani says
बी रेडी टू डू सिंस, बी रेडी टू कॉमिट सिंस। पाप करो माया आएगी। ताई मारा क्या पापा बाजो होवे नाही, पापां तो बगैर नहीं माया हुंदी। ते फिर मोया साथ ना जाई। बट remember one thing, when you die it will not follow you, you will find another master there. Maya always has a master. Okay, Maya will say baba ji, nice time having you as my master, now I got another master already, finish। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸਟਰ ਭਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਵਾਈਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਸੇਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਆ ਮਾਇਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। Now just imagine, if you look into the theory of Maya, it's just the Maya what you have in your pocket. That's your Maya. Anything else you are not going to tie to yourself and move around. ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ 100,000 ਆ, 200,000 ਆ, 500,000 ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬੈਕਪੈਕ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ 100 ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਪੁਲਿੰਗ the 100 ਹਾਊਸਸ ਵਿਥ ਯੂ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਹ ਐਂਡ ਦ ਹੰਗਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਵੱਲ। ਓਕੇ, here I like to put an example. Now you got sun. If you are facing your sun, you are facing the sun, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Where is your shadow? Your reflection at the back, because the light is in front of you, your shadow is behind you. Now say you turn your back to the sun, where your shadow comes? In front of you. So sun is like God, Paramatma. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, the shadow. But if you turn your back from the sun, if you turn back from Paramatma, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਤੀ, ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। Then you can run for your whole life for Maya. ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ, ਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੈਸ ਆਈ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਯੂਜ਼, ਮਾਇਆ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਮਾਇਆ ਡਿਡਨਟ ਸਰਵ ਦ ਪਰਪਸ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸੌਲਟੀ ਟੂ ਸਲੀਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੌਲਟੀ ਵਾਟਰ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਹੈ, ਖਾਰਾ, ਸੌਲਟੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੌਲਟੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਲਟੀ ਵਾਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਵਨਸ ਇਟ ਰੀਚ ਦ ਵਰਲਡ ਡਾਊਨ ਹੀਅਰ ਟੂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਵੈਟ ਐਵਰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਿਓ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੌਲਟੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਰਹੀ। Your thirst will never quench. ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਜਾਓ, ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਭੱਜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਤੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਤਾ, ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ।
ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਇਸਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰਸ ਰੂਪ ਤੇ ਗੰਧ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਲੋ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੋ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਊਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਲਾਈਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਸ ਅ ਜੁਲਾਹਾ, ਲੋ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋ ਸੀਗਾ। ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਨਾਈ ਸੀਗਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਿੰਬਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਜਾਤੀ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਕੈਨ ਫੇਸ ਦ ਵਰਲਡ ਫॉर ਯੂ, ਹੀ ਕੈਨ ਫੇਸ ਫॉर ਦ ਵਰਲਡ ਜਸਟ ਟੂ ਸੇਵ ਅ ਬੈਗਰ, ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। And who in the world will do that? Who will go and fight with the king to save a beggar? No one will do that. ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦ ਬੈਸਟ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦ ਬੈਸਟ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਅ ਰੋਬਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਦ ਫੇਮਸ ਰੋਬਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਅ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ, ਆਈ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਅੰਟਿਲ ਮਾਈ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਕਸ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 10-10 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦ ਵਰਸਟ ਆਲਸੋ। ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਦ ਵਰਸਟ ਆਲਸੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦ ਆਲ ਦ ਵਰਸਟ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੀ ਦ ਵਰਲਡ ਵਿਲ ਟੀਚ ਯੂ ਟੂ ਗੋ ਹਾਇਰ, to think high, to think positive, to think this, to think that। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਟਾਕ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਵਿਨਰ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ? ਹੰਕਾਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਾਸ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਲੋ ਤੋਂ ਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਹੀ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਦੇਅਰ। ਵਿਲ ਯੂ ਬਿਕਮ ਐਨ ਓਪੋਨੈਂਟ ਟੂ ਐਨੀਬੋਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵਨ ਡੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਦ CEO ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ CEO ਕਹੋਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਿਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਆਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਅਗੇਨ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ, ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ, ਦ ਹਾਈਐਸਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ,
ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਨਸ ਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, you can never achieve God. Now, which religion in the world will say as a family man you can attain God? No, it's only Sikh religion. No other religion agrees to this. ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ, you have the powers in you but you control your powers, you are not showing your powers away to people। ਫਿਰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਹੋਪਲੈਸ ਸਟੇਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਸ ਫੈਲੋ ਇਜ਼ ਹੋਪਲੈਸ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪਲੈਸ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਪਲੈਸ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਲੀਏ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸਿਖਾਈ ਆ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਿਰਮਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਲਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਸਟ ਪਾਰਟ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਮੰਨਿਆ। ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਵੈਨ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਹੋਮ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਸ਼? ਯੋਰ ਫੀਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦ ਫੀਟ ਗੈਟਸ ਡਰਟੀ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਫੀਟ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਔਨ ਯੂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਬਿਕਮਿੰਗ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਅਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਾਸਟਰ, ਸਲੇਵ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਲੇਵ। ਨਾਓ ਹੀਅਰ ਗੁਰੂ ਬਿਕਮਿੰਗ ਸਿੱਖ, what happens is master becomes the disciple becomes the master। देखो महाराज ने की उल्टी गंग उगा दी। देखो ऐसा की है, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। क्यों? महाराज ने 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ। ओके, सो गुरु महाराज ने वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आपे गुरु आप ही चेला है। नाउ अ सिख बिकमिंग अ गुरु। कहते देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਆਪ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Now until the level of, you see Jesus ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ followers are the sheep, I am their shepherd। Now sheep ਕਿਤੇ shepherd ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, right? ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ shepherd? ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਨਿਆਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਲੀ ਰਹੇਗਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਡੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀਸਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਪ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਪਰਡ ਹਾਂ। ਸੀ ਹਾਊ ਹੀ ਲੁੱਕ ਐਟ them and yet people want to convert into Christianity। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਭਾਈ, ਹੈਰਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣਦੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਊ ਸਟੂਪਿਡ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਾਸਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੇਲਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਆਫਟਰ ਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ।
नॉट इमीडिएटली मत्था टेके ते गुरु नानक देव जी ज्योति जो समा गए, नो। कुछ दिन महाराज जी रहे ते महाराज ने गुरु अंगद देव जी ਨੂੰ गुरु ਮੰਨਿਆ, आप नहीं गद्दी ते बैठे। इसे तरह ही गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी ना किया, गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी ना किया। दिस इज हाउ इट इज। देखो किन्ना महाराज दे विच निमरता है, उल्टी गंग अगेन। नाउ दैट्स साखी जिहड़ा पंज प्यारिਆਂ ਦੀ, देखो महाराज ने 5 ਸੀਸ मंगे, 5 प्यारे ने आके ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर उन्होंने अमृत आप बाटे विच 5 बाणियां गुरु गोबिंद सिंह ने अलोन पढ़ियां, पढ़ के महाराज ने अमृत तैयार किया। वो अमृत जाके उन्होंने मुंह ते पाया तां वो जिंदे होए, वो फिर जिंदे होके उठे। एक तो इतिहासकार ने यह भी लिखिया है, कहता गुरु गोबिंद सिंह ने जो सीस कट्टे ना, उन्होंने बॉडी ते उन्होंने जिहड़े सिर सीगे महाराज ने मिक्स करते सीगे, होर किसी का सिर होर किसी की बॉडी सीगी, महाराज ने मिक्स भी करते सी सारे। तो जो अमृत पाया उन्होंने जिंदा कर दिता महाराज ने, फ्रॉम सिर वड्डे होए कैपिटेटेड होए हुए सिर महाराज ने जोड़ के फिर खड़े करते। सतगुर मेरा मार ज्वाली, गुरु च ये शक्ति है, किड्डी वड्डी शक्ति है महाराज विच। महाराज कट्टे हुए सीस नूं भी एक बंदे नूं मरे हुए नूं जिंदा कर सकते हैं। सो महाराज ने अमृत पा के उन्होंने सुरजीत किया, उन्होंने अमृत छका के महाराज 5 प्यारे के सामने बह गए, कहते हुण मैनूं भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना। उदों 5 प्यारिਆਂ ने कहते, कई तो इतिहासकारों ने यह भी लिखा है, भाई दयाल सिंह कहते असीं सीस दे के अमृत लिया। महाराज तुसीं की दे रहे हो? महाराज कहता मैं अपना सरबंस दे रहा, आई गिव यू वट एवर आई हैव, मैं थोनू सब कुछ देंगा, मैं अपना आप भी थोनू देंगा। महाराज नूं फिर उन्होंने अमृत छकाया। जस्ट इमेजिन द फर्स्ट सिख टू टेक अमृत इज गुरु गोबिंद सिंह। गुरु ने 5 सिखों को अमृत छकाया, गुरु ने। दैट इट्स व्हाट हैज बीन हैपनिंग फ्रॉम द डे 1 ऑफ सिक्खी, चाहे वह चरनामृत होया चाहे खंडे बाटी का अमृत होया, सिखों को गुरु ने पिलाया। पर पहली बारी जदों जिहड़ा हन सिखों ने पिलाया, 5 प्यारे ने पिलाया अमृत, द फर्स्ट वन वाज होम। द मर्यादा सेम दैट वी आर गोइंग थ्रू टुडे। 5 प्यारे अपना अमृत छकाउंदे आ, वो मर्यादा च पहला सिख कौन सीगा? गुरु गोबिंद सिंह हिमसेल्फ। दिस इज हाउ द ग्रेट गुरु इज। महाराज पहला सिख है जिन्हें अमृत छकिया। दैट्स व्हाई व्हेन पीपल से टेकिंग अमृत इज इट इंपॉर्टेंट, वी हैव टू आस्क हिम और आस्क हर if it's important for Guru Gobind Singh, then I don't have to say anything more. The Amrit was important for Guru Gobind Singh himself, who has all the powers in the world, who was God himself. If he needs Amrit, then I don't think so we should question anymore already. When the God needs Amrit, what else do you ask for? की लभदे आ होर। चलो देखो जिहड़ा सिखां दी धूड़ है, कहंदे वो सब तो साफ है। महाराज कहंदे संत चरण धरो मथ है, कहंदे संतां दे जेरे चरण ने मेरे मत्थे ते मैं धरां, चांद ना ग्रह होए अंधेरा है, अंदरों सारा अज्ञानता दा हनेरा दूर के चानण हो जाएगा जे किते संतां दी धूड़ी मत्थे नूं लग जावे। ते कहंदे इन्ना पावर है ये चरना दी धूड़ दे विच। गुरु नानक दे घर विच तां यही कुछ है। क्यों? क्योंकि सिखा ने जरा है हमेशा ही वड्डियां ते वड्डियां पदवियां भी पालियां ये चरना दी धूड़ तो। सिखा नूं की कुछ नहीं मिलिया। दैट्स व्हाई अंटिल टुडे यू सी पीपल आर स्टिल वाइपिंग शूज आउटसाइड गुरुद्वारा। तुसी इंडिया के कोई भी गुरुद्वारे ते जाओ जिथे आपां शू जाके दंदे हां जमा कराउंदे, उसते सारे वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर्स खड़े आ बेचारे, जुत्तियां साफ कर, थोड़े जुत्तियां चक के दंदे ने, चिट दंदे ने, तुसी जाके फिर जुत्तियां, ऑल वॉलंटियर्स आ। क्यों? कुछ मिलता है ना, अज तक मिलता है। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, यू नो। लोगों दी बीमारियां ठीक हो गई, कैंसर ठीक हो गई, लोग अन्ने सीगे धूड़ लाई अखां नूं, वो अखां ठीक हो गई, पागल बंदियां नूं अकल आ गई। किन्ना कुछ नहीं हुंदा भाई, रोज हुंदा है। दिस मिरेकल्स आर हैपनिंग एवरी डे, एवरी टाइम। ये कोई नवी गल नहीं हैगी। सो देखो अगेन फैमिली लाइफ, भाई गुरदास सिंह है सगल धर्म है श्रेष्ठ, गिरस्त जिहड़ा है गिरस्त धर्म जिहड़ा ये सब तो जिहड़ा है वड्डा है। उन्होंने कहा धर्मां विचों किहड़ा वड्डा धर्म वड्डा है? भाई गुरदास ने इको गल कही, गृहस्थी धर्म प्रधान है। सारे धर्मां विचों गृहस्थ धर्म प्रधान है। ते इत्थे जिहड़ा ना देखो भाई गुरदास ने फिर लिखते ने, कर बारी होए वरतिया, कर भारी सिख पैरी पाया। देखो कर बारी गुरु नानक ने आप विआह किया, गुरु अंगद देव जी ने विआह किया, गुरु अमरदास जी का विआह होया, गुरु रामदास जी का विआह होया, ऑल द गुरुस का विआह होया एक गुरु नूं छड्ड के। किहड़ा गुरु सी? गुरु हरकृष्ण साहब जी। होर बाकी सारे गुरुओं के विआह होया।
देखो सारे गुरुआं दे कह घर बारी होए वरत्या। देखो परमात्मा भी एक फैमिली मैन होके दुनिया ते आया ते घर बारी सिख पैरी पाया, घर बारी सिखां नूं अपने पैरी पाया ते ओही सिखां नूं नामदान इशनान दे के लोकां नूं ओ सिख घर बारी सिखां दे चरनी लाया जाके किड्डे वड्डे कर दिता। नाउ अजर नूं जरन दी गल है। नाउ दिस इज वेरी बिग थिंग। नाउ इफ यू हैव पावर ना, नाउ इफ यू हैव स्ट्रेंथ, पीपल कम एंड स्लैप यू, you will slap him back because this is instant, you know, you are angry। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, if you have the ability you will don't cheat him back again, right? But here in Guru Nanak's car we don't do that, we don't show power। ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। देखो लोकी कहते हैं ना ये सुपर नैचुरल पावर ना, दे मेकिंग वेरी बिग डील, यू नो, लाइक क्रिश्चियंस मुस्लिम जड़े होया हिंदू, दे आर मेकिंग वेरी बिग डील ऑफ दिस मिरेकल पावर्स। पर गुरु घर दे विच इट्स नथिंग, वी डोंट कंसीडर दैट इट्स नथिंग। देखो जीसस ने कहते की होया सीगे, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, he walked on water। ਵਾਓ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ जीसस कैन walk on water। ਮੋਸਸ ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਓ, आई कैन टेल यू ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਥਿੰਗ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਸੀ ਦਿਸ ਐਸ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਲ their energy goes into controlling themselves। no, I'm not going to show, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੋਰ ਈਗੋ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਟੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਿल्ली, ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਦ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੈਡ ਅ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਹੀ ਸੇਡ ਆਈ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਦਿੱਲੀ ਇਨ ਮਾਈ ਵਨ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਵਨ ਲਾਹੌਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਸੇਡ ਆਈ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਂਡ ਬੈਂਗ them together। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਆ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸ਼ੋ। ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ, ਯੂ ਥਿੰਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਰ ਮਿਰੇਕਲ ਪਾਵਰਸ ਬਾਈ ਹੈਵਿੰਗ ਇਟ, ਬਾਈ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕਰਾਮਾਤ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਪਾਵਰ, ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇਟ। ਤੂੰ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਵਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਰਾਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਜਰ ਜਰੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਾ ਜਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਰ ਲੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਵਨ ਡੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਸ਼ਸ਼ਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ ਗਏ। he let the person come near him and he said we can walk together, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਹਾਊ ਮਚ ਸ਼ਕਤੀ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ? ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਧਾਇਆ ਨਾ, ਹਿਸ ਹੈਡ ਵਾਸ ਟੱਚਿੰਗ ਦ ਸਕਾਈ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਂਕਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਆਲ ਟਾਈਮਸ 5000 of us are with Guru Gobind Singh at all times। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5000 ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 5000 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 5000 ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 5000 ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਚਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਬਾਉਂਡਡ ਵਿਦ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ? ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। See, this is the reality, you know. That's why people say, reality is sometimes very bitter. बहुत औखी है. You know something is going to happen. You know you got the power to stop it, but you're not going to do it. And that's the most painful thing that you have to go through. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦ ਲੋਲੀ ਪੀਪਲ, ਦ ਵੀਕ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਏ ਨਾ, ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪਾਵਰਸ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 4 ਵੱਡੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਬੇਬੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਥ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਥ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਦੂਜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਫਾਈਟ ਬੈਕ। 3 ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। when it come to Guru Arjan Dev Ji, he did not show his shakti। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ 24 ਆਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ। 24 ਆਵਰਸ 24 ਆਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਮਣ ਤੇ ਮੁਸਨ, ਸੰਮਣ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਨ ਪਿਓ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਸਾਖੀ। ਤੇ ਸੰਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪਿਓ, ਉਹ ਸਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੰਮਣ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ।
महाराज आवाज मारदे समन पुत्र आ लंगर वरता, ਉਹ ਸਮਨ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਰਿਸਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੀਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਹਜੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜੀਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਰਾ ਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚੱਪਲਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖੜਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅੰਟਿਲ 1947 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਰੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਆ ਨਾ। ਨਾਓ ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਇਫ ਆਮ ਟੂ ਕਿਲ ਆਲਸੋ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਕਿਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਟੂ ਹਿਸ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਦ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਾਲ ਫॉर ਅ ਚੈੱਕ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਗਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਥੀ ਸਾਖੀ ਜਮਾਲ ਤੇ ਪਤੰਗ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌ ਬੋਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ। ਜਮਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪਤੰਗ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਪਤੰਗ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਮਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਐਟ ਲਾਸਟ ਦ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਟ ਅ ਬੋਇਲਿੰਗ ਆਇਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਰੋਂਗ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਮਾਲ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਪਤੰਗ ਫੋਰਗੋਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਵਾਈਲ ਬੀਇੰਗ ਰੋਂਗ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਮਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ, ਪਤੰਗ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਤੰਗ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਥਲੀ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਲਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਆਲ ਦ ਵਾਈਜ਼, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾੜਤਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਮਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਭਾਈ, ਜਾ ਦਿਖਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਰਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਤੇਲ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੋਪਲੈਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੋਪਲੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ ਗਤ, ਸੱਚਾ ਖੇਲ ਮੇਲ ਸੱਚ ਖੇਲਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ।
फिर कहते सच्चा खेल मेल सच खेला, कहता केड़ा खेल खेलते ने सच्चे नूं मिलन दा, परमात्मा नूं मिलन दा। देखो होपलेस होना ते एक होप रखना कि परमात्मा तू है, बाकी सब कुछ नहीं है। आसां विच निराश होके रहना, ये आस रख के फिर आपां आसां दे उत्ते होर एक आस रख के फिर आपां दुखी हुंदे आ, आपां फिर पीड़ित हुंदे आ, क्योंकि ये गल हो जाती है ना, यू इन्वेस्टेड इन समथिंग, यू आर सपोज टू गेट सम इन्वेस्टमेंट गेन, यू आर नॉट गेटिंग इट, सो यू थिंक यू हैव लॉस, बट एक्चुअली यू आर नॉट लॉस फिजिकली, यू हैव लॉस इन प्रॉफिट। गल ये हो जाती है। फिर आसां दे विच आसां इसे तरह ही आपां नूं दुखी करके रखदियां ने। सो महाराज कहते भी सिख जिहड़ा है हमेशा आसां विच निराश होकर रहे। ते कंक्लूजन इस सारे दा उल्टी गंग दा की है, सिख जिहड़े हन वो सिक्खी जिहड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड है, सिक्खी ये दुनिया दियां रीतां तो परे है। जे तुसी सिक्खी यू नो अंडरस्टैंड फ्रॉम द परस्पैक्टिव ऑफ द वर्ल्ड, यू विल नेवर अंडरस्टैंड सिक्खी। यू हैव टू गो द अदर वे अराउंड व्हाट द वर्ल्ड टीचेस यू टू अंडरस्टैंड सिक्खी। सो फिर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने ये सारा ही जिहड़ा उल्टा खेल पिरम दा, ये उल्टा खेल करता महाराज ने, सारा पुट्ठा ही करता रास्ता। कहते जे मिलना है परमात्मा नूं तां ये दुनिया तो उल्टा चलो, जिथे दुनिया प्रॉफिट समझदी है उत्थे तुसीं अपना लॉस समझो। देखो ना, दुनिया कहती है तेरा प्रॉफिट है, तू कमा कमा कमा, तेरा प्रॉफिट है, पर धर्म की कहता तू लॉस आ, बिकॉज वो सारे श्वास ब्रैथ तू गवाते वो पैसे वास्ते जिहड़े पैसे ने तेरे नाल नहीं जाना, तू ਉਹਦੇ वास्ते अपनी जिंदगी खराब कर दी, यू आर लॉस। जे तू वाहिगुरू वाहिगुरू करदा तो तू किते पहुंच भी जाता। सो देखो ना उल्टा हो गया ना। फिर कहते ऐसा ही है, कहते सिख जिहड़े हन दुनिया नूं छड्ड के परमात्मा वाल तुरदे ने, वो हमेशा परमात्मा दा आपा ध्यान रखते हैं। तो चौथी गल की है, सिख जिहड़ा है हमेशा अनलर्न करता है, वो अनलर्न करता है दुनिया नूं, वो वापस उत्थे ही जाता जिवें एक बेबी सोचता है, एक बच्चा सोचता है, वो एक बच्चा बनता है गुरु का, भोला भाए भोला भाओ जिवें आपां पिछे कीता है, उहदे च भोला आ जाता, इनसेंस आ जाती है, वो वापस इनसेंट बनता है। फिर कहते ये बात ऐसा है जिथे के अलूनी सिल चटनी है, पर कहते स्वाद कोई नहीं आता, पर फिर भी भरोसा गुरु ते रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जस्ट इमेजिन वन थिंग, गुरु साहब जी सिखां नाल बहुत प्यार करते हैं। क्यों? वो कहता मेरा सिख मेरी गल मनदा है, मेरे ते भरोसा रखिया। दैट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गुरु टू टेक यू वेयर यू नीड टू गो। वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती, फिर भरोसा गुरु ते रखिया है, गुरु आप तुहानूं लेके जाएगा। जे तुसी गुरु ते भरोसा नहीं रखोगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े मोढियां ते है। सो यू आर कैरिंग अननेसेसरी बर्डन ऑन योर शोल्डर्स। लीव इट टू द गुरु, फॉलो जस्ट व्हाट द गुरु हैज सेड। फिर तुसी देखो तुहाडी जिंदगी कैसी सोहनी बनती है। सो इन्ना ही कहंदिया होया ये उल्टी गंग जिहड़ी है इस तरह है। देखो कितना सोहना टॉपिक है, हाउ टू थिंक द अदर वे अराउंड, हाउ टू अनलर्न द वर्ल्ड एंड लर्न द गॉड। परमात्मा के रास्ते ते जाना है। तो अगला टॉपिक अपना एपीसोड 20 मुर्दा मुरीद, सो ओदी होवेगी। सो ओदे विच आपां जिहड़ा है महाराज दे जिहड़ा किवें महाराज ते निशावर सैक्रीफाइस होना है, वो टॉपिक दे विच आपां सिखांगे। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।